Good evening, one and all. Welcome to Sankalp Learning. Today we are going to study Rose, a Hero, written by R.K. Narayan. Yesterday we learned about the author R.K. Narayan. Then we learned about the characters in the lesson. Then we learned about what happened in the last session, that is about events and newspaper report. Now we'll go for next para. Just check one time. You studied that is the proportion set by our Swami's father to make Swami to sleep alone in the office room, and how he tried to convince his father and what had happened. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿನ್ನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬರೆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Then what is important according to Swami's father and what is important according to Swami. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ. ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರೇಜ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರೋದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬಲ ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Now we'll go for today's session. Just check one time. A frightful proportion Swami thought he had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. He hoped at first that father was joking. He mumbled weakly, "Yes," and he tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, "We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. Then we will see about that later. Father cut in. You must sleep alone hereafter." Swami realized that the matter had gone beyond his control. From challenge, it had become a command. He knew his father's tenacity at such moments. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Just check one time. Now Swami is trying to convince his father. ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. Just check one time. From the first of the next month, I will sleep alone, father. No, you must do it now. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. You are in the second form and I don't like the way you are being brought up, he said and looked at his wife who was rocking the cradle. Just check one time. Here Swami is trying to convince his father. My dear father, I will sleep first of the next month. Today I unable to sleep alone in the office room. So could you please allow me? I will sleep alone
I will sleep alone, lonely. Father, first of the next month. In the next month, first week only, I will sleep in the office room. What was the reply of father? No, you must do it now. No, I will not agree for your request. You need to sleep now. It is a disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. You are in the second form. I don't like the way you are being brought up. He said and looked at his wife who was rocking the cradle. Just check one time. Swami's father is saying, my dear boy, it is a disgraceful thing. Means shameful thing. Sleeping beside granny. You are sleeping with my mother. Granny, your grandmother. Or mother, with mother, like a baby. You are sleeping like a baby. It is a way. And you are not in the second form. And I don't like the way you are being brought up. See what happened? You are not in the second form. What is the meaning of second form? Second form means seventh standard during the British times. Just a one time. You are not a boy of seventh standard. Understand now? You are grown up. It is a shameful thing to sleep with granny, grandmother, and with mother. You are not a baby. As well as I am not agree you are being brought up. So it is a shameful thing. He said, father said, and looked at his wife who was rocking the cradle. What happened? He is saying that one, this is the reason. Who is the reason for your being brought up? Your mother. Your mother is not telling anything for you. And she is not making you to cultivate the habit of sleeping alone in your room. So, I am not agreeing with your mother how she is bringing you up. That is why it is not a thing you must sleep alone office room tonight. So what is the reply of mother? Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. No, I don't mean you, said father. If you mean your mother is spoiling him, tell her so and don't look at me, she said and turned away. What happened? When father looked at mother, Swami's mother, he is saying that one, your mother is the reason for your spoil. Understanding now? Your mother is the reason for cultivating of bad habits. That is sleeping with mother or grandmother. That is why I would like to blame. But in the time, mother was so angry. Who is rocking the cradle? I am not the reason for spoiling of your son. If you want to say something for me, you just say to your mother. That is grandmother of Swami. She is the reason for Swami's sleeping habit. So don't look at me and don't blame me. He was so angry about the what is happened here. So what happened? Swami was happy, but at the same time, Swami's mother was so angry on
what had happened with father. So in that time, what happened? It is too difficult to understand what is going on here. So just check one time. Now I will explain in Kannada. Just check one time. See, Swami trying to ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫಾದರ್. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಲಗ್ತೀನಿ. ನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಇವಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಅವಮಾನಕರ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಹಾಗೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀಯ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ಅವಮಾನಕರದ ಸಂಗತಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೀನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಟಿದೆಯಾ ಈಗ ಅಲ್ವಾ? 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅದೊಂದು ಅವಮಾನಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಗ್ರಿ. ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಚೂರು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯು ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಯುವರ್ ಮದರ್. ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್. ಮದರ್ ಟರ್ನ್. ತಾಯಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಟು ಯುವರ್ ಮದರ್. ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್. ನಾನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಟು ಯುವರ್ ಮದರ್. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳು, ನನಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ಈಸ್ ರಾಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಲ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನ ಅವಳು ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಆಂಗ್ರಿ. Understanding now? So just listen. What is the question we can raise here? What are the desperate attempts did Swami make to escape from his father? ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್, ಹಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಐ ಆಮ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್, ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್. ನಾನು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್, ಯು ನೋ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Then we'll go for next slide. Just check one time. Swami's father sat gloomily gazing at newspaper on his lap. Swami rose silently and tiptoed to his bed in the passage. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want to hear a story?" Swami made wild gesticulations to silence his granny, but that good lady saw nothing. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. Just check one time. Once again, Swami's father is going to read the newspaper. He was busy in reading of newspaper. In that time,
Swami sat gloomily. What is meant by gloomily? Very sad. ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚ್ ಈಸ್ dark came over his face. ಅವನ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. What happened? He was very busy in reading of newspaper. Just check on time. On his lap, Swami rose silently and tiptoed his bed in passage. What happened? Slowly he is getting up and slowly, without making noise, he is escaping from the place and went to the bed of his own, which is in Granny's bed. So what happened? Granny was sitting up in her bed and remarked. What happened? The grandmother is sitting on the bed and remarking. What she is saying? Boy, are you already feeling sleepy? So what happened here? Just it is not a time for sleep. But why you came here? No only you are getting sleep. Don't want to hear a story? You know, every day I am telling a story for you, and it is very helpful for your sleep. Today what happened? Won't want to hear a story? Swami made wild gesticulation to silence his granny. What happened? He's making gesticulation, signal, to make his granny silence. He trying to give the signal for grandmother to make her silence. But the good lady saw nothing. She did not see anything. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. What happened? He rolled himself in the bed and covered the blanket. That's what happened. Swami's father sat gloomily. He just looking over the newspaper. Swami slowly rose and tiptoed without making noise with his heel. Slowly he is moving from the room and entered to the place where Granny is sleeping. He came to the Granny's room, but in that time what happened? Granny is on bed. She asked, my dear boy, are you already feeling sleepy? No, you are sleeping. Don't you want to hear a story? You won't want to hear a story? Every day I am telling a story for you now. But what happened today? Swami made wild gesticulation. He's giving the signal for Granny. Don't talk anything. Father will come to take me to sleep alone in the office room. But what happened? That lady could not see anything. She just once again talking with Swami. But he ignored all the voice of Granny and pulled the blanket over his face. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಗ್ಲೂಮ್ ಅದು ಅಥವಾ ಆ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಂತ ರೂಮ್ ಅದು ಆ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವಂತ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸ್ಲೋಲಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಮೌನವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ರೂಮ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಟು ಗ್ರಾನೀಸ್ ರೂಮ್. ಅವನು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಗಲೇ ನಿನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ಗೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹಿಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಅನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೌನಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೆಸ್ಟಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಮೌನಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಗುಡ್ ಲೇಡಿ ಸಾ ನಥಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಗುಡ್ ಲೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಜ್ಜಿಯವರು, ಏನನ್ನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಮುಖನು ಕಾಣಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಅವನು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಟೋಟಲಿ ಕವರ್ಡ್, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಬಾಯ್, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿ? ಡೋಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ? ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಾಯ್, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿ? ಡೋಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ? ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? Grandmother said this. To whom was it said? It was said to Swami. When was it said? When Swami came to sleep before the time for grandmother's room. In that time, she said, boy, are you already feeling sleepy? Don't you want to hear a story? Understanding now? Artha agtide alva? Okay, we'll go for next one. Just check on time. Granny said, don't cover your face. Are you really very sleepy? Swami leaned over and whispered, please, please, shut up, Granny. Don't talk to me and don't let anyone call me, even if the house is on fire. If I don't sleep at once, perhaps I shall die. He turned over and curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. What happened? Granny said, don't cover your face. Are you really very sleepy? See, why you are sleeping like this today? Why are you covered your face? Are you really very sleepy or making drama today? I'm not understanding. Yesterday you did not sleep in this time. But why you came today very early? And I'm not understanding why you are covering your face. What is the reason? Swami leaned over and whispered. He just opened the blanket and whispered and said, please, please, shut up, Granny. Don't talk to me and don't let anyone call me, even if the house is on fire. My dear Granny, please shut up. Don't talk anything and don't talk to me, as well as don't let anyone call me, even if the house is on fire. You know, I must sleep now.
Otherwise, it is too difficult for me. He's not saying that one, his father called him to sleep alone in the office room. He's just trying to hide the matter with Granny. So what happened here? He's saying that one, don't say anything. Please shut your mouth. Don't talk anything. As well as, don't let me to wake if anyone call me. At the same time, don't wake me if the house is on fire. So he wanted to sleep, as well as he's trying to escape from his father. So that is why he is pretending in the room. At the same time, he is trying to escape from his father. That is why he is saying that one to his granny, my dear granny, don't talk to me. At the same time, don't let anyone to call me, even if the house is on fire. Understanding now? That. Just check one time. If I don't sleep at once, perhaps I shall die. He turned over and curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. What happened? He turned over and curled, rolled up himself, and snored under the blanket. He's just snoring, making drama. I already slept. But what happened? Somebody came and pulled away the blanket. What happened? Someone came here. What they made? They pulled the blanket. Just check one time. ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, Granny said, don't cover your face. ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಲೀಪಿ? ನಿನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಾಮಿ ಲೀನ್ಡ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್. ಅವನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶಟ್ ಅಪ್ ಗ್ರಾನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತೀಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯಾ? ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಎನಿವನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ನೀನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಯಾರ್ ಕರೆದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಎಬ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫೈರ್. ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ರು ಸಹಿತ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಬ್ಸ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್, ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನೀಗ ಮಲಗ್ಲೇಬೇಕು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮಲಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಐ ವಿಲ್ ಡೈ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಎನಿವನ್ ಟು ಕಾಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟು ಸ್ಲೀಪ್. He turned over and curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. ಹಾಗಾಗಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ he snored. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಟ್ somebody came. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ಸ್ಲೋಲಿ pulled the blanket. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್. ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ? ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಹೀಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಟೆಂಡಿಂಗ್. ಅವನು ಕೇವಲ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್. ಅವರ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪುಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೊದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಹೊದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಂಬಳಿಯನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Just check one time. What happened? Presently, father came and stood over him. Swami, get up, he said. He looked like an opposition in the semi-darkness of the passage, which was lit by a cone of light. From the hall, Swami stirred and groaned as if he is in sleep. Father said, "Get up, Swami." Granny pleaded, "Why do you disturb him?" Just a time. Presently, father came. What happened? Definitely, father, that is father. What he is doing? He pulled the blanket, stood over Swami and saying, "Get up." He is saying that one, "Just wake up, Swami." He said he looked like an apparition in the semi-darkness. What happened? He's just looking like a devil. Check one time. Here he is saying that apparition. He is looking like a devil in the semi-darkness. Small. There is not a highest darkness. There is a small light from the passage appearing in the hall. What happened? Swami's father came and making Swami to wake up. Actually, what happened? Swami is pretending I already slept. But what happened? Swami's father know that one. He is not sleeping. Just what happened? He pulled the blanket and commanding Swami, "Swami, get up." What happened? Swami is looking to his father. What he is? Exactly, he is looking like a devil from the cone of the light from the hall. Swami stirred and groaned as if he is in sleep. What happened? He is pretending, just groaning. Understanding now? He is stirred and groaning as if he is in sleep. Father said, "Get up, Swami." Granny pleaded, "Why do you disturb him?" What happened? Swami's grandmother, pleading, requesting, "My dear, why are you making to disturb? Why are you disturbing him? Just let him. He already slept." ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಲೋಲಿ ಪುಲ್ ಇಟ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ಅವರು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಳೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Swami is just opening his eyes. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆರೀತಾನೆ. His father is looking like a devil. ಅವರ ತಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೆವಿಲ್ ನ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಟ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇತದಂತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೇತದ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He is trying to make his father to realize I already slept. ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತಂದೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್? ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋನಿಂಗ್, ಹಾಗೆ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್, ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಪ್ಲೀಡೆಡ್, ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ಲೀಡೆಡ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್, ಅವನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಡ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೌ? ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Swami, get up. Who said this? Swami's father. Where is the listener now? He is on grandmother's bed. Why the speaker waking up Swami? Because
he wanted to take Swami to his office room to sleep alone there. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳು. ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ? ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್ ನೌ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ಸ್ ಬೆಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ. ವೈ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸ್ವಾಮಿ? ಯಾಕೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಏಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ he wanted to take ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಟು ಹಿಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ he wanted to make ಸ್ವಾಮಿ to sleep alone in the office room. ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಾಮೀಸ್ ಫಾದರ್. That is why Swami's father waking Swami up to take him to office room. Understanding now? Okay. Now we will go for next slide. Just take one time. Get up, Swami, said father for the third time. And Swami got up. Father rolled up his bed, took it under his arm and said, come with me, Swami. Looked at Granny, hesitated for a moment, and he followed father into the office room. On the way, he threw a look of appeal at his mother, and she said, why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think. I don't think so, father said, and Swami slunk behind him with a bowed head. Let me sleep in the hall, father. Just check one time. What is going on here? Get up, Swami. Swami's father saying it one. Get up, said Swami's father third time. And Swami got up. So what happened? Swami's father angrily said, get up, Swami. So it is impossible to Swami to escape from his father. That is why he got up. Father rolled up his bed, took it under his arm. What happened? He took the bed of Swami, rolled it up and took it under his arm. He is taking the bed in his hand and said, come with me, Swami. Looked at Granny, hesitated for a moment. Come with me? He just calling Swami. Why? Because he wanted to take Swami to office room. Just one time. Swami looked at Granny, hesitated for a moment. What happened? He's trying to make his grandmother to request his father, please leave today, take him tomorrow, like that. But what happened? No use. What happened here? Swami looked at Granny, hesitated for a moment. What happened? He's not ready to go for office room to sleep alone. Understanding now? So hesitated, not ready, trying to escape. But what happened? There is no use. Granny did not say anything and followed his father into the office room. Slowly he got up and he is going with his father to the office room. Just take one time. On the way, he threw a look of appeal at his mother. What happened? While he was going to the office room, in that time, he just looked at his mother. But what happened? There was no use. See, in that time, what happened? She said, why do you take him to the office room?
He can sleep in the hall. I think. What happened? You know, why are you taking him to office room? He can sleep in the hall now. It is too difficult, as well as today is the first day now. That's why make him to sleep in the office, in the hall. But what happened? I don't think so. Father said, no, no, I'm not thinking that one. And Swami slunk behind him with bowed head. What happened? Swami understood. He just bowed his head and sat behind his father. See, let me sleep in the hall, father. Shall I sleep in the hall, father? What happened? Just check one time here. What happened? Get up, Swami. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? Get up, Swami. ಏಯ್ ಎದ್ದೇಳು. Said father for the third time. ಮೂರನೇ ಸಲ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಸ್ವಾಮಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾದರ್ ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್, ಟುಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್. ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೋಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್. ಅವನ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಟುಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್. ಅವರ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ತೋಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಗ್ರಾನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲುಕ್ಡ್ ಅಟ್ ಗ್ರಾನಿ. ಗ್ರಾನಿಯ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆಸಿಟೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಸಿಟೇಟ್, ಹಿಂಜರಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಫಾಲೋಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Just a time, on the way he threw a look of appeal at his mother. ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಸಲ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಬೇಸರದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಶಿ ಸೆಡ್. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೈ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್? He can sleep in the hall. ಯಾಕೆ ಅವನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? He can sleep in the hall. ಅವನು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? I don't think so. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Father said, just one time, I don't think so. ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮಲಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫಾದರ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಲಂಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಡ್. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ hanging for his words, that is, you must sleep alone in the office room. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ ಬೀಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು? ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು? ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಕಟ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಫಾದರ್. ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೋಬೋದಾ? ಇವತ್ತು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಲಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೌ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ 8th ಪ್ಯಾರಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್. 8ನೇ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾನಿಯ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ನೀನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ನೀನ್ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್, ನಡುಕ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ನೈಟ್, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಸೋ ಕವರ್ಡ್, ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸೋದೇನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು, ಸ್ವಾಮಿ. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, what happened, he is not ready to leave Swami to sleep with his granny. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, he is not ready to leave Swami. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅವನ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. he must cultivate the good habits. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾಮಿ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನು ಇದರ ಅರ್ಥ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬಿಸೈಡ್ ಗ್ರಾನಿ ಆರ್ ಮದರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬೇಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ತರ, ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನ ತರ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇದೊಂದು ತುಂಬಾ ಶೇಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಟುಡೇ ವಿತ್ ಗ್ರಾನಿ ಆರ್ mother. You must sleep alone in the office room tonight. That's why what happened, he takes Swami to office room. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, he just take ಸ್ವಾಮಿ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವನ ಬೆಡ್ ಅನ್ನ ರೋಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಯ್ತು, he tried to convince his father by taking the chance of his granny. ಗ್ರಾನಿಯ ಮುಖವನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರೆ, ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಸಿದ್ರಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೋ ಯೂಸ್, ಅದು ಸಹಿತ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮದರ್. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರನಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಸಹಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಫಾದರ್, ಟೇಕ್ ಹಿಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಹಾಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಅವನನ್ನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅವನು ಮಲಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೋ, ನಾನ್ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ
ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. Some of the difficult words are here. Just check one time. Gloomily, feeling in a way that thing will not improve. Sternly, seriously and strictly. Tiptoed. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಗ್ಲೂಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮ್ಯಾಟರ್, ಯಾವ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್. ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಲಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸ್ಟೇನ್ಲಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಸ್ಟೇನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜೋಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಟಿಪ್ ಟೋಡ್, ವಾಕ್ಡ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೋಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದಾಗೆ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರಲ್ವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೋ ತಂದೆಯೋ ಏನೋ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಟಿಪ್ ಟೋಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಟಿಪ್ ಟೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾಕ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟೋಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ ಟೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೆಸ್ಟಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಗೆಸ್ಟಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಟು ಮೇಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದಾಗೆ ಸನ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಗೆಸ್ಟಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ನೋರ್, ಟು ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಅ ನಾಯ್ಸಿ ವೇ. ಸ್ನೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಗೊರಕೆಯನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆಪರೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಕೊಂಡ. ಆಪರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಟ್. ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇವಿಲ್, ಭೂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಿಲ್ಲಿ ಭೂತ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸಿ. Get up, Swami. You must sleep alone in the office room. ಹೇಳು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತಂದೆಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಭೂತದ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಕೇಮ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಅಕೊಂಡ. Swami pleaded, your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books. There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. Can I have a lamp burning in the room? No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habits. Will you at least leave the door open? All right, but promise you won't roll up your bed and go to your granny's side at night. If you do it, I will make you the laughing stock of your school. What happened? Here what happened? Swami pleaded. Swami ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ? Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books. What happened? A lot of days happened. You know, your office room is very dusty now. That's why I will sleep first of the next month. There may be scorpions behind your law books. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಚೇಳು ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಯು ನೋ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್, ರಿಟನ್ ಬೈ ನಿಜಮ್ ಎಜೈಕಿಲ್. ನಿಜಮ್ ಎಜೈಕಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್.
ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೋಯಂನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ತಾಯಿಗೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್, ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೋ. ತನ್ನ ಆ ತಾಯಿಯ ಬೆರಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಷ ತುಂಬಿದ ಒಂದು ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ in that time what happened, the matter spread to the village. ಈ ವಿಚಾರ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಲೇಜ್, ಹಳ್ಳಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹಳೆಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಆ ಚೇಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಚೇಳು ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಷ ದೇಹವನ್ನ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಕಚ್ಚಿದಂತಹ ಜಾಗವನ್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೇಮ್ ಓವರ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಕಚ್ಚಿದ ಒಂದು ದಿನ ನೋವು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ chosen me, not my children. ಈ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ತನ್ನನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಕಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ನೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್, ರಿಟನ್ ಬೈ ನಿಜಮ್ ಎಝೈಕೆಲ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ on that. Your office room is very dusty and there may be a scorpions behind your law books. There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. What happened? Here boy is saying that one, my dear father, maybe there are some scorpions under your law book. So you must clean your room. Afterwards, I will go for sleep. But in that time what happened? Father said, no little fellow, sleep. There is no scorpions in the room. Then sleep on the bench if you like. You are saying now there are some scorpions, you can sleep on the bench. Can I have a lamp burning in the room? Oh, father, at least keep a lamp burning in the room. So what happened? He's so afraid. What is the reason? Always he was sleeping with granny or mother, but at a time he take him to office room as well as he has to sleep alone in the office room. It is too difficult. That is why he is saying that one, at least keep a lamp burning in the room. What is the reply of father? No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question on habit. You must cultivate good habits. What happened? He is saying that one, no, it is impossible. I will not allow a lamp to keep burning in the office room. You must have to cultivate the good habits. You need to cultivate the good habits. That is sleeping alone. At the same time, sleeping in darkness. That is why I will not keep the lamp here. So you must sleep alone in dark. Then Swami asked his father, will you at least leave the door open? My dear father, this is the last request. At least keep the door open. All right, but promise you won't roll up your bed
and go to your granny's side at night? If you do it, I will make you the laughing stock of your school. ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. You must promise me. What that is? I will leave the door open, but you need not to go at night to your granny's side. If you go there, I will make you the laughing stock of your school. I will tell all your friends. What it is? You know, he is always sleeping with his granny and mother like a baby. And he is so coward. I will tell all these things to your friends and I will make you the laughing stock. I will make you to laugh on you. So that is why if you promise me, you have to do the promise. That is, you will not go to granny's side at night. If you go, what I will do? If you take the chance to go to the granny's side, what I will do? I will make you the laughing stock of your school. What I will do? I will tell all the secrets of your own to your friends and make them to laugh at you. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲೀಡೆಡ್, ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾರ ಹತ್ರ? ಅವರ ತಂದೆ ಹತ್ರ. You know, there are scorpions. Dear father, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಳುಗಳಿವೆ. ನಿನ್ನ ಲಾ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇಳುಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀನ್. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ಬೆಂಚ್. ನೀನು ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Then can I have a lamp burning in the room? At least ನನಗೊಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. No, you must cultivate the good habits, that is sleeping in the darkness. ನೀನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ನೀನು ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದು? ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದು, ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀನ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್. ಈ ಡೋರ್ನಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಡೋರ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್? You need not to go at night to granny's side. ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ರಾತ್ರಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹೋದ್ಯೋ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತ? ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ಅ ಕವರ್ಡ್. ನನ್ ಮಗ ಇದನ್ನಲ್ಲ,
ದೊಡ್ಡ ಹೆದರು ಪುಕ್ಕಲ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಜ್ಜಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ನಗೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ರೂಮ್ಸ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್. ಈ ರೂಮ್ ನ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟುಡೇ. So I already given the homework, that is some of the extracts and some of the questions. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಸಂದರ್ಭ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಠವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. Thank you for listening and thank you one and all. Good night.